આડા ફાટી રહેલા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર 25% ટેરિફ એટલે કે ડ્યુટી લગાવવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. આપણા સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ તથા ડાયમંડ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગકારો મોટા પ્રમાણમાં અમેરિકામાં પ્રોડક્ટ એક્સપોર્ટ કરે છે. ત્યારે કાપડ ઉદ્યોગ તથા ડાયમંડ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગ પર કેવી અસર થશે, ઉદ્યોગકારો અને વેપારીઓ શું માની રહ્યા છે, એ મુદ્દે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ ટૂંકા ગાળાની અસર અને લાંબા ગાળાની અસરને લઈને વેપારીઓ તથા ઉદ્યોગકારો સાથે ખાસ बातचीत करी. देखिए, फिलहाल तो टेक्सटाइल को फ़ायदा नहीं नुकसान ही होगा, कारण कि अभी तक जो टैरिफ लगा रहा था अमेरिका, जो भी कपड़ा अपना जा रहा था यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था, उसमें टैरिफ डबल से भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो उससे हाल फिलहाल क्या होगा, जो भी लोगों के पास पाइपलाइन में माल है तो उसको तकलीफ आएगी, क्योंकि कपड़ा महंगा हो जाएगा. दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सालाना 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट होता है. मैं सूरत कपड़े बाज़ार की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो भी चाहे एक्सपोर्ट होता है इंडिया के किसी भी स्टेट से, चाहे वो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, कहीं से भी माल जाता है, लेकिन फैब्रिक सूरत का ही जाता है. तो कुल मिला के एक बार के सूरत के ऑर्डर कैंसिल होंगे या ड्रॉप होगा, स्टॉप होगा, उससे नुकसान होगा. लेकिन अभी मोदी जी ने देश सर्वोपरि बोला है तो उस ओर ध्यान देना पड़ेगा. जैसे अभी हाल फिलहाल में यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो उससे क्या है, हमारा व्यापार यूके के साथ बढ़ेगा, यूरोप कंट्रीज या अन्य कंट्रीज के साथ में. हमें हमारी सरकार को चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करे, लेकिन उन कंट्रियों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे जहां हमारा कपड़ा एक्सपोर्ट हो सके, न कि इंपोर्ट होए, एक्सपोर्ट हो सके, और उसको हम मेकअप करेंगे. तो आने वाले टाइम में हो सकता है धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के बाद में टेक्सटाइल है, अमेरिका को काफ़ी जाता है. उसके बाद में धीरे धीरे हम एडजस्ट हो जाएंगे. हाल फिलहाल एक बार का सूरत इंडस्ट्री को, कपड़ा इंडस्ट्री को थोड़ा तकलीफ आएगा. सर देखिए, टेम्परेरी एक बार थोड़ा सा मार्केट में रुकावट आएगी, लेकिन अभी दुनिया जो है वो अमेरिका पे डिपेंड नहीं है. अभी पूरी दुनिया खुली है व्यापार के लिए, और हम भी इतने ब्रॉड माइंड लेके चल रहे हैं. यूके से भी हमने समझौता किया है, और आगे भी अपने को लग रहा है कि और देशों से भी अपना समझौते और व्यापार टीटी चलती रहेगी. तो थोड़े टाइम के लिए बोल सकते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम आवे, मंदी आवे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम उससे ज़्यादा बेटर सेटअप कर लेंगे अपना. मशीनरी अमेरिका से एकदम कम इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है. बाकी मशीनरी लाइन में जो नया डेवलपमेंट इंडिया में आ रहा है, रेपियर का, वाटर जेट का, एयर जेट का, उसके हिसाब से इंडिया को तरक्की को कोई रोकने वाला नहीं है साहब. इंडिया जो है वो दिन पे दिन बढ़ेगा, और धीरे धीरे एक मेन पार्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट में इंडिया, कारण कि चाइना के बाद में कोई भी नहीं है, और चाइना भी धीरे धीरे अपने रेट से, उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से धीरे धीरे डाउन ही છેલ્લા 3 વર્ષથી હીરા ઉદ્યોગ છે એ મંદીના દોરથી ચાલી રહ્યો છે. એમાં આ જે 25% ટેરિફ અમેરિકન ગવર્મેન્ટ દ્વારા નાખવામાં આવ્યો ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર, એ ખરેખર એક હીરા ઉદ્યોગને મોટો ફટકો લાગે એવી પરિસ્થિતિ છે. કારણ કે એક તો મંદીના દોરમાંથી આ ઉદ્યોગ ચાલતો હતો, અને આ 25% ટેરિફ એટલે ખૂબ મોટી રકમ થાય. 10,500 કરોડ જેવી બોજો નેચરલ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર આવી શકે એવો ભય છે. અને લેબગ્રોન ડાયમંડ પણ અમેરિકામાં ખૂબ જાય છે, તો લેબગ્રોન ડાયમંડ ઉપર પણ આની અસર થાય. પરંતુ લેબગ્રોન ડાયમંડ માટે એક આશાસ્પદ કિરણ એ છે કે ડોમેસ્ટિક યુઝ ઘણો બધો લેબગ્રોન ડાયમંડનો વધ્યો છે, એટલે એ ઇન્ડસ્ટ્રી કરતાં નેચરલ ઇન્ડસ્ટ્રીને વધારે અસર આની થવા જઈ રહી છે. અને આ 25% ટેરિફ લગાડવાથી 3 વર્ષથી જે હીરા ઉદ્યોગ મંદીમાં ચાલતો હતો, એ આમાંથી કોઈ પોઝિટિવ ન્યૂઝ લઈને આ મંદીમાંથી બહાર કાઢવાના અમે જે આશાઓ સેવી રહ્યા હતા, એ હમણાં હાલ તુરંત તો એમાં અમને નેગેટિવ દેખાઈ રહ્યું. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત ઉપર 1 ઓગસ્ટથી તમામ પ્રોડક્ટ ઉપર 25% ટેરિફ નાખવાની જાહેરાત કરી છે. ખાસ કરીને જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટર ઉપર અત્યારે એની અસર જોવા મળશે, પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રીને અપેક્ષાઓ ભારત સરકાર પાસે ઘણી છે, અને અમને ખાતરી એ પણ છે કે ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે પ્રમાણે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ સમગ્ર વિશ્વના અલગ અલગ દેશો સાથે કરી રહ્યા છે, એ જ પ્રમાણે અમેરિકા સાથે પણ જે પ્રમાણે વાટાઘાટો ચાલુ છે, ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટમાં પણ કંઈક આવતા દિવસોમાં પોઝિટિવ રિઝલ્ટ જોવા મળશે એવી અપેક્ષા સમગ્ર ઇન્ડસ્ટ્રી અત્યારે રાખી રહી છે. એની સાથે એ પણ ચોક્કસ બાબત છે કે આજે ભારતની અંદરથી જે કંઈ કટ એન્ડ પોલિશ ડાયમંડ થાય છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ રીતે અમેરિકાની અંદર એ એક્સપોર્ટ થતા હોય છે. અને આજે જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટર માટે અમેરિકા વિશ્વનું સૌથી મોટું માર્કેટ છે.
75% જેવું વર્લ્ડની જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરની જે કંઈ ખરીદી થાય છે એ ફક્ત અમેરિકા દ્વારા થતી હોય છે. પરંતુ નેગેટિવ એપ્રોચ નહીં રાખતા એક ભારત સરકાર ઉપર ને ખાસ કરીને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ અમે, અને અમને ખાતરી છે કે આ બાબતે ચોક્કસ કંઈક પોઝિટિવ રિઝલ્ટ લાવશે કે જેથી કરીને આ ઇન્ડસ્ટ્રીને મોટું નુકસાન થતાં બચે.